Acts of Apostles chapter 10 verse 44. అపోస్తలుల కార్యములు 10వ అధ్యాయం 44వ వచనం. All together reading please. అందరం దయచేసి కలిసి చదువుకుందాం. While Peter heard the word. We'll read again. మరలా చదువుదాం. While Peter gets which heard the word. Now, this is the context where godly people or people who have the fear of God, when they called the apostles to their homes, they were filled with the Holy Spirit. ఇది ఎలాంటి సందర్భం అంటే దైవికమైన మనుషులు అనగా దేవునికి భయపడే ప్రజలు అపోస్తలులను వాళ్ళ గృహాలకు రప్పించుకున్నారు. అలా వారి గృహాలకు అపోస్తలులు వచ్చినప్పుడు అక్కడ వారందరూ కూడా పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడ్డారు. Now, in certain kinds of patterned churches, కొన్ని క్రమాలను అనుసరించే సంఘాలలో you find a different kind of experiences when they talk about Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ అనే అంశం వచ్చినప్పుడు రకరకాలుగా భిన్న అనుభవాలను వారు చెప్తుంటారు. We are not criticizing anybody, but we want you to understand how the Holy Spirit, God, may work in our lives. మేము ఎవరిని విమర్శించట్లేదు కానీ మీరందరూ కూడా మన జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ ఎలా పనిచేయగలుగుతాడని మీరు తెలుసుకోవాలని ఆశపడుతున్నారు. Some people will have, they keep on singing songs, and then they increase the beat or the tempo of the song, and then some people start, screaming and telling that they were filled with the Holy Spirit. కొందరైతే పాటలు పాడుతూ ఆఖరికి వచ్చేసరికి ఇంకా బిగ్గరగా పాడుతూ మ్యూజిక్ పెంచేసేసి బీట్లన్నీ పెంచేసేసి ఆత్మ పరవశంలోకి వెళ్ళిపోయి మేము ఆత్మవశమయ్యామని చెప్తారు. Or some people may say that they were filled with the Holy Spirit when the prayer is rendered. ప్రార్థన ఎప్పుడైతే ప్రార్థన జరుగుతుందో ప్రార్థన చేసే సమయంలో మేము ప్రార్థన చేస్తూ పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్నాం అంటారు. As the moderator keeps on telling, pray about this, pray about that, come on, receive the Holy Spirit, and they all they'll clap and they'll shout and they say they're filled with the Holy Spirit. దైవజనుడు మైక్ లో ప్రార్థన చేస్తూ వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రేరేపిస్తూ ఉత్సాహపరుస్తూ ప్రోత్సాహపరుస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రోత్సాహాన్ని అందుకొని వాళ్ళు ఆత్మవశులైపోయి మేము పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్నామని చెప్తారు. Or some people may have a special Holy Spirit revival meeting where they talk about the Holy Spirit, being filled with the Holy Spirit, getting the anointing from the heavens, and getting the gifts of the speaking in tongues and prophecies and dreams. And at that time of meeting, they may keep on jumping. They may get this kind of activity of jumping, screaming, shouting, and being energized in the activity. కొన్ని సందర్భాల్లో అయితే ఆత్మ కూడికలను పెట్టేసుకొని ఆ ఆత్మీయమైన మాటలు ఆత్మీయ పాటలు ఇవన్నీ జరుపుకుంటూ ఉండగా అక్కడ వారు ఆత్మచేత నింపబడి ప్రార్థించడం లేదా బిగ్గర కేకలు వేయడం ఇలా చేసుకొని పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్నామని కూడికల్లో ప్రత్యేక కూడికల్లో ఇలా ఆత్మను పొందుకున్నామని చెప్పేవారు కొందరు ఉంటారు. But here this context is entirely different. అయితే ఇక్కడ చూస్తే ఈ సందర్భం పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంది. Here Peter was speaking. ఇక్కడ పేతురు బోధిస్తున్నాడు. And he was speaking to the people who were listening carefully to the word of God. దేవుని వాక్యం శ్రద్ధగా వినే మనుషులకు బోధిస్తున్నాడు. It is at the time or the generation when the word of God is very scarce. ఆ తరంలో లేదా ఆ సమయాల్లో దేవుని వాక్యం అనేది చాలా తక్కువగా వినపడేది. And it is the time when Lord Jesus Christ was called up to heaven. అది ఎలాంటి సమయం అంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆ సమయంలోనే పరలోకానికి వెళ్ళిపోయారు. And at the chapter of 2 in the same book, they were asked to wait for some 50 days so that they may receive the Holy Spirit. ఇదే అపోస్తలుల కార్యములో 2వ అధ్యాయంలో మీరు ఎదురు చూడండి 50 దినాలు మీరు ఎదురు చూస్తే పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుంటారు అని చెప్పబడినట్లుగా చూస్తాం. In first chapter it is said, in second chapter it happened. మొదటి అధ్యాయంలో అలా చెప్పబడింది, 2వ అధ్యాయంలో జరిగింది. So the second chapter they received the Holy Spirit. 2వ అధ్యాయంలో వారందరూ కూడా పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నారు. And from third chapter they started preaching. 3వ అధ్యాయం నుంచి వారు ప్రకటించడం మొదలుపెట్టారు. They started preaching to the Jewish first. యూదులకు మొదటగా బోధించారు. See, it did not go to the Gentiles then. అన్యజనుల దగ్గరికి అప్పుడే వెళ్ళలేదు. No, when it comes to 10th chapter, now it's time for the Gentiles almost. ఇక్కడ 10వ అధ్యాయంలోకి వచ్చినప్పుడు దాదాపు అన్యజనులకు కూడా సువార్త ప్రకటింపబడింది. Like why I call like that? ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నానంటే because there is a mixture of people there. ఎందుకంటే అక్కడ చాలా రకరకాల జనాలు ప్రజలు కలిసిపోయి ఉన్నారు. There are Jewish people who got the citizenship of Rome also. అక్కడ రోమా పౌరహక్కు కలిగిన యూదులు కూడా ఉన్నారు. So the officers were there. అక్కడ అధికారులు ఉన్నారు. And the marriages were also like that.
అలానే వారి యొక్క వివాహాలు కూడా అలానే వేరు వేరు వాళ్ళు వివాహం చేసుకున్న వారు కూడా ఉన్నారు. But they were leading a very good life and example life. అయితే వారందరూ కూడా చాలా మంచి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారు, ఒక మాదిరికరమైన జీవితం జీవిస్తున్నారు. So it is at that time, it was like, they got this idea of bringing God's people into their houses. అప్పుడు ఇలాంటి సమయంలో వారికి ఒక తలంపు వచ్చింది, ఏంటంటే దైవజనులను మన ఇంటికి తీసుకురావాలి అని ఒక తలంపు వచ్చింది వారికి. It's not just like a thought, it was direct visitation from heaven. ఇది ఏదో మనుషులకు కలిగిన తలంపు మాత్రమే కాదు, కానీ అది పరలోకం నుండి వచ్చిన ఒక సూచన ఉన్నది. So in the dream they received like that. So he said, go and call Peter to your house so that you may receive the Holy Spirit. ఆయనకి కళ్ళలో చెప్పారు, కళ వచ్చిందన్నమాట. ఆ కళలో నువ్వు వెళ్ళి అపోస్తలుడైన పేతురుని పిలిపించుకో, అప్పుడు నువ్వు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుంటావు. To the man called Cornelius, the centurion. కొర్నేలి, శతాధిపతి అయిన కొర్నేలికి ఇలా ఒక దర్శనం కనపడింది. Who was after this regiment of Italy. ఇటలీ పటాలంలో కొర్నేలి అనే ఒక శతాధిపతి ఉన్నాడు. ఆ శతాధిపతికి దర్శనం వచ్చింది. He was a God fearing person. ఆయన దేవుని భయపడే వ్యక్తి. He was a righteous man. అతను నీతిమంతుడు, doing all good things. ప్రతిదీ కూడా మంచి సత్కార్యాలన్నీ చేసే మనుషుడు. Now one thing that is lacking in his life is the Holy Spirit. తన జీవితంలో ఒకే ఒక కొరత ఉన్నది, అది పరిశుద్ధాత్మ. So that is the point. అదే ముఖ్యమైన విషయం. You may do anything. మీరు ఏమైనా చేయొచ్చు. You may be good at many things. మీరు అనేక విషయాల్లో మంచి గొప్పవాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు. You may have many talents. మీ గొప్ప తలాంతులు ఉండొచ్చు. But talent without the Holy Spirit is useless. అయితే పరిశుద్ధాత్మ లేని తలాంతు వ్యర్థము. Talent without holiness is useless. పరిశుద్ధత లేని తలాంతు వ్యర్థము. You may have many talents. మీకు చాలా తలాంతులు ఉండొచ్చు. But what you are lacking is the holiness in your life. అయితే నీ జీవితంలో కొరతగా ఉన్నది ఏంటి అంటే పరిశుద్ధత. What is holiness? పరిశుద్ధత అంటే ఏంటి? How can I get it? నేను ఆ పరిశుద్ధతను ఎలా Through the Holy Spirit of Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పరిశుద్ధాత్మ. I have told you many times that there are 3 powerful weapons the Christians have on this earth. ఈ భూమి మీద క్రైస్తవులకి 3 అతి శక్తివంతమైన ఆయుధాలు ఉన్నాయని మీకు అనేకసార్లు చెప్పాను. Number 1, మొట్టమొదటిది the holy name of Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పరిశుద్ధ నామము. Number 2, రెండవది the holy blood of Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పరిశుద్ధ రక్తము. Number 3, మూడవది the holy spirit of Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పరిశుద్ధ ఆత్మ. These are the 3 powerful weapons that God has given us. ఈ మూడు కూడా దేవుడు మనకి ఇచ్చిన శక్తి కలిగిన ఆయుధాలు. So you need to make sure that you are filled with the Holy Spirit, which can help you to live a holy life. కాబట్టి నిన్ను పరిశుద్ధముగా, నీ జీవితాన్ని పరిశుద్ధంగా సాగించడానికి సాధనమైన పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవడానికి మీరు ప్రయత్నించాలి. You can receive many gifts from them. అప్పటి నుంచి పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్న నాటి నుంచి మీరు అనేకమైన వరాలు పొందుకుంటారు. So here the different experiences. ఇక్కడ ఒక భిన్నమైన అనుభవం It ఏంటంటే, is not a special revival meeting, అది ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైన ఉజ్జీవ కూటమి కాదు. or it is not any kind of worship and followed by a big music and all. ఏదో పెద్ద మ్యూజిక్ పెట్టుకొని ఆరాధించి అలాంటి కూడిక కాదు. The Lord's servant Peter was preaching. దైవ సేవకుడైన పేతురు బోధిస్తున్నాడు. While he was preaching, ఆయన బోధించుచున్నప్పుడు, while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them. పేతురు ఈ మాట ఇంకా చెప్పుచుండగానే పరిశుద్ధాత్మ వారందరి మీదకి దిగారు. On all them which heard the word. ఆ వాక్యమును విన్న వారందరి మీదకి పరిశుద్ధాత్మ. Now it is my humble desire and prayer that you may all receive the Holy Spirit as we speak unto you the word of God. నేను మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, దేవుని యొక్క మాటలు మీతో బోధించుచుండగానే మీరందరూ కూడా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాలని నా దీన అభ్యర్థన ప్రార్థన. Have this experiencing of looking unto God while preaching is done. ఈ యొక్క బోధ నీకు అందించబడుతున్నప్పుడు, బోధ నీ దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు దేవుని వైపు చూడటం నేర్చుకో. Never ever consider this is a word from man. ఎప్పుడు కూడా ఈ మాటలు మనుషుల నుంచి వస్తున్న మాటలుగా భావించొద్దు. It is the word of God, ఇది దేవుని యొక్క మాటే, descending from the heaven above. పరలోకంలో నుంచి దిగి వచ్చిన దేవుని మాటే. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13 says, మొదటి దశలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక chapter 2 రెండవ అధ్యాయము verse 13 says, 13వ వచనం చెప్తుంది. For this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye heard of us, ye received it not as the word of man, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe. మొదటి దశలోనికి రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం 13వ వచనము. ఆ హేతువు చేతను మీరు దేవుని గూర్చిన వర్తమాన వాక్యం మా వలన అంగీకరించినప్పుడు మనుషుల వాక్యం అని ఎంచగా అది నిజముగా ఉన్నట్టు దేవుని వాక్యం అని దాన్ని అంగీకరించితిరి గనుక మేమును మానక దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాము. ఆ వాక్యమే విశ్వాసులైన మీలో కార్యసిద్ధి కలిగజేయుచున్నది. It will effectually worketh in you that you believe. మీరు విశ్వసించినట్లయితే విశ్వాసులైన మీలో కార్యసిద్ధి కలిగజేస్తుంది. So you should believe that the word of God is
descending from heaven. కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యము పరలోకం నుండి ఆకాశం నుండి దిగి వస్తుందని మీరు విశ్వసించాలి. When we render the service of the word of God, దేవుని యొక్క వాక్య పరిచయం మేము అందిస్తున్నప్పుడు make sure that you have trust in God's word. దేవుని వాక్యము మీద మీరు విశ్వాసం ఉంచండి. Make sure that the word of God will start working in you and will start doing good things in your life. దేవుని యొక్క వాక్యము మీలో పనిచేయలాగా చూసుకోండి. మీలో గొప్ప గొప్ప మంచి కార్యములు చేయలాగా చూసుకోండి. When you start accepting the word of God like that, అలా ఇది దేవుని నుండి వచ్చిన వాక్యమే అని మీరు అంగీకరించడం and you will see great work happening in you. నీలో ఒక గొప్ప పని జరగడం ప్రారంభిస్తావు. First thing that happens is మొట్టమొదటిగా నీలో జరిగే కార్యం ఏంటంటే the thing that happened in the context of Cornelius. కొర్నేలి జీవితంలో కొర్నేలి సందర్భంలో జరిగిన విషయమే జరుగుతుంది. While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. పేతురు ఇంకా మాట్లాడుచుండగానే బోధించుచుండగానే పరిశుద్ధాత్మ వినువారు అందరి మీదకి దిగెను. So may we pray like that. మనందరం కూడా అలానే Ask the ప్రార్థించుదాం. Lord, Lord, as the word is rendered unto us, అడుగుదాం ప్రభుని, ప్రభువా నీ వాక్యము నాకు అందించబడుతున్నప్పుడు, when the word is delivered unto me, నాకు దేవుని యొక్క వాక్యం the ఇవ్వబడుతున్నప్పుడు, gracious God is spread among us. దేవుని యొక్క కృప వాక్యం మా మధ్య వెదజల్లబడుతున్నప్పుడు, Lord, we pray that we receive Holy Spirit. ప్రభువా మీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మను పొందుకునేలాగా మేము When the ప్రార్థిస్తాం. word of God is spoken, దేవుని యొక్క మాట, దేవుడే ఆయన మాట వినిపించినప్పుడు, when the word of God is spoken, దేవుని యొక్క మాట మీకు వినపడినప్పుడు you should fill up with the Holy Spirit. మీరందరూ కూడా పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడాలి. When we pray in all these holy convocation days, may you receive the Holy Spirit and experience the work of God happening in you. ఈ పరిశుద్ధ సమాజ కూటలన్నింటిలో కూడా బోధన వినిపించబడుతున్నప్పుడు మీరందరూ కూడా పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడి పరిశుద్ధాత్మ కార్యము మీరు అనుభవించాలని మా ప్రార్థన అయినది. May we turn to the Lord in prayer. మనందరం కూడా